إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع دروس الحج والعمرة خطوة بخطوة. كان آخر ما ذكرنا على من يجب الحج، أو على من يجب الحج والعمرة، أي ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لوجوب الحج والعمرة. وأول شرط ذكرناه هو الإسلام، وخرج بذلك الكافر. الشرط الثاني العقل، وخرج بذلك المجنون. أو المغيب، ربما يكون غياب العقل بمرض أو بسن كبيرة. والشرط الثالث والذي توقفنا عنده البلوغ، وذكرنا أن الصبي دون البلوغ إذا حج فحجه صحيح، وهو حج نافلة، وعليه إن توفرت الشروط بعد بلوغه عليه حجة الإسلام. رابع هذه الشروط الاستطاعة، والاستطاعة أي القادر على أداء مناسك الحج. والاستطاعة هنا أي القادر ببدنه وماله، فالاستطاعة بدنية ومالية، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة
وإجماع المسلمين. ومعنى قوله من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة استطاعة السبيل عند أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه ملك الزاد والراحلة. سئل الإمام أحمد رحمه الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. فمناط الوجوب وجود المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه، ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج وإن كان قادرا ببدنه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: والاستطاعة المشترطة ملك الزاد والراحلة. وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة: هي الصحة. رحم الله الجميع. فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر، لم يجب عليه، يعني لا العمرة ولا الحج. ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح أبي داود. الضعن هو الاستقرار على الراحلة، وهذا جاء في حديث أبي رزين العقيلي، وجاء أيضا في حديث المرأة من جهينة. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: قالت: يا رسول الله، إن الله يوم افترض الحج كان أبي لا يستقر على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, on continue Inch'Allah Ta'ala à voir les conditions qui doivent se réunir pour celui qui souhaiterait accomplir le Hajj ou l'Umrah. On a cité 3 conditions. La première, l'islam. La deuxième, la raison. La troisième, la puberté. Et la quatrième, c'est la capacité. C'est-à-dire que la personne doit avoir les moyens financiers et physiques pour accomplir ces 2 grandes adorations. Donc celui qui a la capacité physique et pécuniaire doit accomplir le pèlerinage conformément à la parole d'Allah Jalla wa Ala, dans le sens, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement du monde. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: le pèlerinage n'est obligatoire pour que celui qui en a la capacité, selon le texte du Coran, les hadiths authentiques et le consensus des savants musulmans. Et il explique rahimahullah ta'ala la signification du verset: quiconque en a la capacité. Et sur la Al-Imran, le verset 97, il dit, selon l'avis d'Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmad rahimahullah, et ses partisans, la capacité de faire le pèlerinage est déterminée par la possession des moyens financiers et des moyens de transport. En d'autres termes, la condition essentielle pour que le pèlerinage soit obligatoire est la disponibilité des moyens financiers. Ainsi, celui qui possède de l'argent pour couvrir les frais du voyage
et de son séjour doit accomplir le pèlerinage, soit pour lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant. C'est-à-dire qu'il va mandater quelqu'un pour accomplir le Hajj à sa place si lui ne peut pas l'effectuer lui-même. En revanche, celui qui ne dispose pas des moyens financiers nécessaires, même s'il est en bonne santé, n'est pas obligé de faire le pèlerinage. L'imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit la capacité requise pour accomplir le pèlerinage est la possession des moyens financiers et d'un moyen de transport. Et c'est l'avis d'Al-Hassan al-Basri, Mujahid, Saïd ibn Jubayr, Al-Shafi'i et Ishaq ibn Rahawayh. Qu'Allah fasse miséricorde à tous. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala a dit c'est l'opinion adoptée par les gens de la science. Yani, qui parmi les conditions, c'est de réunir ces deux moyens, le moyen financier et le moyen de transport. Quant à Ikrimah, rahimahullah ta'ala, physique. Non. Moyen physique. J'ai dit moi, physique et j'ai compris. Et quant à Ikrimah, il a dit la capacité requise est la bonne santé. Bon, ça rejoint la capacité physique. Celui donc qui ne peut accomplir le pèlerinage et la Umrah, soit à cause d'un âge avancé, ou soit à cause d'une maladie incurable, ou celui qui se porte bien physiquement mais ne possède pas les moyens financiers, dans ce cas, le pèlerinage et la Umrah ne sont pas obligatoires pour ce genre de personnes. Et celui qui ne peut accomplir le pèlerinage et la Umrah à cause d'une incapacité physique et qui possède le moyen financier, doit désigner une personne pour accomplir le pèlerinage pour lui. La preuve en est le hadith de Abi Razin al-Uqayli qui est venu vers le messager d'Allah et lui dit « Ô messager d'Allah, mon père est un homme âgé qui ne peut accomplir ni le pèlerinage ni la Umrah et qui ne peut se stabiliser sur une monture. » Le prophète sallam lui dit alors « Accomplis le pèlerinage pour ton père ainsi que la Umrah. » Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani. Et un autre hadith aussi qui rejoint celui-là, pratiquement les mêmes termes. La femme de la tribu du Juhayna qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que sa mère. Donc je disais que une femme de la tribu du Juhayna est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit que sa mère ne peut se stabiliser sur une monture, soit par rapport à son âge, soit par rapport parce qu'elle était le père plutôt. Donc son père, il ne pouvait pas se stabiliser sur une monture par rapport à son âge ou une maladie. Est-ce que je pourrais accomplir le Hajj pour lui? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit oui, par l'affirmatif, il a dit oui, tu peux accomplir le Hajj pour lui. في رواية جهينة وجاء في رواية أيضا امرأة من خثعم. La tribu de Juhayna est dans une version, une autre femme de Khath'ab. L'imam Ahmad rahimahullah, il a été interrogé. C'est quoi ce sabil? Il a dit Az-zadu wal-rahila, à savoir celui qui possède des provisions ainsi que la monture. Al-Hajj devient pour lui une obligation. قال رحمه الله وإن استطاع أن يستغني عن الراحلة وجب عليه الحج. Et s'il peut s'en passer de la monture, eh bien le Hajj il est obligatoire pour lui. واضح. هذا ça concerne qui? À l'époque, c'est ce qu'il faisait. À l'époque, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bus. C'était al-an'am, chameau ou aux chevaux ou à pied. Alors s'il avait la capacité physique de faire le Hajj comme ça,
Et surtout maintenant par rapport à ceux qui habitent dans les alentours de Arafat. Il suffit juste d'avoir le tasrih, l'autorisation de faire le hajj. Et ils font tous les rites à pied. Ils habitent juste à côté. وهذا من نعمة الله عز وجل. Maintenant par rapport aux moyens de transport qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé aux gens, ça nécessite et ça mérite la reconnaissance et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant on fait le voyage en 5 heures, voire même 8 heures pour arriver. Un frère il m'a dit que son grand-père il est parti du Togo pour accomplir le Hajj. Il a mis 7 mois pour arriver à Mecca. Et 7 mois pour rentrer. Yani celui-là, s'il laisse un enfant, il commence à parler, à manger, lui, il n'est pas encore rentré. Et malgré ça, subhanallah, on perd la patience. Regardez, subhanallah. C'était vraiment le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? قال السفر قطعة من العذاب. C'est une part du supplice. وفي السفر يظهر الرجال. Pendant le voyage, on découvre les gens. سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن طبائع الرجال. Pourquoi on l'appelle safar? Car il dévoile le comportement et le vrai visage des gens. Yusfir et yudhir. من مات ولم يحج وله مال يعني ترك مال كتركة أخرج من تركته ما يحج به عنه ولغيره أن يحج عنه لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وأخرجه بزيادات في متنه الإمام مسلم رحم الله الجميع. Et celui qui meurt sans avoir accompli le pèlerinage, possédant les moyens financiers pour le faire, on prendra de l'argent qu'il a lissé et on accomplira le pèlerinage pour lui. La preuve réside dans le hadith d'Abdullah ibn Burayda, d'après son père qui dit: une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ma mère est décédée et n'a pas pu accomplir le pèlerinage, dois-je le faire pour elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: oui, accomplis le pèlerinage pour elle. Rapporté par l'imam Tirmidhi et Muslim avec certains rajouts. الشرط الخامس كمال الحرية فلا يجب الحج على المملوك ولكنه لو حج فحجه صحيح ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. يعني حج العبد ماذا؟ يعتبر حج تطوع، حج نافلة.
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما السابق: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. تمام الحديث: أيما صبي حج ولم يبلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. Cinquième condition, la pleine liberté. C'est-à-dire que le pèlerinage n'est pas obligatoire pour une personne esclave, mais si ce dernier ou cette dernière accomplit le pèlerinage, son pèlerinage est valide, mais il ne remplace pas le pèlerinage de l'islam. Cela est fondé sur le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ici un serviteur, c'est-à-dire un esclave, accomplit le pèlerinage, puis il est affranchi et il doit accomplir un autre pèlerinage. Et le hadith, ça, on l'a vu, puis charté dans la condition numéro 3, le hadith en entier qui dit que tout enfant qui a accompli le hajj et puis atteint la puberté devra en faire un autre, et tout esclave qui a accompli le hajj puis est affranchi devra aussi en faire un autre. والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. رواه الشيخان الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقلنا محرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كرضاع أو مصاهرة. فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع، وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها. Rentre dans la capacité également la femme qui possède les moyens financiers et physiques ne peut accomplir le pèlerinage sans la présence d'un mahram qui l'accompagnera durant ce voyage. C'est-à-dire même si elle possède les deux premières conditions, à savoir l'argent et elle est en excellente santé, elle doit se faire accompagner durant son voyage par un mahram. La preuve est dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, dans les deux authentiques, le Bukhari et Muslim, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme ne voyage qu'en présence d'un mahram, et qu'un homme n'entre chez une femme qu'en présence de son mahram. Un homme dit: ô messager d'Allah, je voudrais sortir dans telle et telle expédition et ma femme veut accomplir le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: pars avec elle et accompagne ton épouse. Et le mahram est toute personne
qu'une femme ne pourra jamais épouser. C'est ça la définition globale d'un mahram. Soit pour la parenté, Pas temporairement. éternel. Après, il y a une nuance, les frères. Hein, on dit l'époux ou le mahram. L'époux, c'est pas un mahram, c'est son époux. D'accord. Mais c'est juste pour rapprocher, pour que les gens comprennent. Donc, soit par parenté, un mahram c'est quoi? Soit il peut être un mahram par raison de parenté, comme le père, le grand-père, le fils du fils, etc. Les oncles paternels, les oncles maternels, le neveu, la nièce, à titre d'exemple, soit par l'allaitement, comme le frère par l'allaitement et le père par l'allaitement, l'époux de la nourrice, tout cela c'est des mahrams pour elle. Soit le mahram il peut être par alliance, le mari de la mère par exemple, qu'on appelle communément le beau-père, le père du mari, son grand-père, etc. Le fils du mari et le fils de son fils, etc. Donc soit par parenté, soit par allaitement, soit par alliance. Et à préciser, le beau-père, s'il a consommé le mariage avec sa mère, il peut voyager avec elle. S'il a juste contracté le mariage et il n'a pas encore consommé, il ne peut pas. Par contre, le mari de la fille, il suffit seulement de contracter le mariage avec la fille, sa mère, elle devient haram. Est-ce que vous avez compris la différence? Pour la fille, al-aqd faqat. أما بالنسبة للأم فيجب البناء الدخول بها. واضح. Et c'est pour ça ici il dit وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها. يعني المرأة تستطيع أن تسافر مع زوج ابنتها. La femme elle peut voyager avec son beau-fils, le mari de sa fille. نعم كيف مش محرم الرجل إذا تزوج بامرأة فأمها تحرم على التأبيد وأمهات نسائكم C'est la même chose. D'accord? Sauf je te détaille ça après. من كملت له شروط وجوب الحج وجب عليه أن يحج على الفور ولم يجوز له تأخير الحج. وهذا على قول الجمهور. ويأثم إن أخره بلا عذر. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله. ولفظ الإمام أبي داود فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. وهذا هو الصواب، وهو أن الحج يجب على الفور وليس على التراخي. وقد رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
قال: وأن الحج يجب على الفور في أصح قولي العلماء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال: والصواب أنه واجب على الفور، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وهو قول الجمهور. وصدق صلى الله عليه وسلم. فالذي يقارن بين الحج منذ سنوات والحج اليوم يفهم معنى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبد لا يدري ما يعرض له. Donc celui pour qui les conditions de pèlerinage sont remplies doit l'accomplir immédiatement. Il ne doit pas le retarder. Il doit se hâter à faire le pèlerinage. Et il ne lui est pas permis de le retarder. Encore plus, il pêche. C'est-à-dire il aurait commis un péché. S'il le retarde sans excuse. Cela est fondé sur le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: hâtez-vous pour le pèlerinage, c'est-à-dire le Hajjat al-Islam, car l'un d'entre vous ne sait pas ce qui peut lui arriver, aller dans le futur. Hadith rapporté par l'imam Ahmed selon ces termes. Dans le récit d'Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, il dit: celui qui veut accomplir le Hajj doit l'accomplir rapidement, immédiatement. Et dans le récit de Ibn Majah, rahimahullah, il est mentionné: celui qui veut accomplir le Hajj doit l'accomplir rapidement, car la maladie peut frapper le malade, la monture peut s'égarer et des besoins peuvent surgir. Cela montre l'importance d'accomplir le pèlerinage sans délai, car on ne sait pas ce que l'avenir peut réserver, et repousser cette obligation pourrait entraîner des obstacles imprévus. Et ceci est l'avis le plus correct, c'est-à-dire que la personne doit se hâter d'accomplir le pèlerinage immédiatement si les conditions sont réunies. Ceci est l'opinion adoptée par Cheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, qui dit: le pèlerinage est obligatoire immédiatement, selon l'avis le plus juste des gens de science. Et Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, dans son commentaire de Sharh al-Mumti', il dit: l'avis correct est qu'il est obligatoire immédiatement. Et c'est l'opinion des Hanbalites, et c'est l'opinion aussi soutenue par l'imam al-Shafi'i ainsi que Abu Hanifa, et c'est l'opinion de la majorité des savants. أحكام النيابة في الحج والعمرة. الآن الذي لا يستطيع عجز بدني فله أن ينيب من يحج عنه. فمن لم يكن مستطيعا بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه نظرنا. فإن كان عجزه يرجى زواله كمرض يرجى زواله انتظر حتى يزول الحج ثم يحج ويعتمر بنفسه. وإن كان لا يرجى زواله ككبر ومرض لا يرجى برؤه فإنه ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولو من بلد أقرب إلى مكة من بلده، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله،
إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. والقادر على الحج لا يجوز أن يستنيب من يحج عنه حج الفريضة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا، يعني أهل العلم، أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج أو أن يحج عنه أو أن يحج عنه غيره. ينظر إلى كتاب الإجماع والشرح الكبير للحافظ شمس الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعا، ذكره في المغني. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو غصب أو عضب، فلا يدخل المريض لأنه يرجى برؤه، ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه، والله أعلم. Un autre point très important, à savoir les règles concernant le pèlerinage et la Umrah par procuration. C'est-à-dire qu'une personne mandate une autre personne pour accomplir l'Umrah et le Hajj pour lui. Il a des règles bien précises. Donc, celui qui n'a pas les moyens financiers, le pèlerinage ne lui est pas obligatoire comme on a vu. Mais par contre, s'il possède les moyens pécuniaires, financiers, et qu'il est physiquement incapable. Physiquement, il est incapable. Mais s'il possède les moyens pécuniaires et qu'il est physiquement incapable d'accomplir le Hajj, on considère alors sa situation. On va essayer de voir sa situation. Si son incapacité est temporaire, comme une maladie dont on espère la guérison par exemple, il attend que son état s'améliore, puis il effectue le Hajj et la Umrah lui-même. C'est meilleur pour lui. Mais par contre, si son incapacité est permanente, due par exemple à une vieillesse, il est très vieux, il ne peut pas se déplacer, ou il y a une maladie incurable. Et on a dit, les frères, cette notion de maladie incurable, mais bon, globalement, on va dire que la personne elle a une maladie qui perdure. Une maladie, par exemple, grave, mais incurable, bref. Alors, il mandate quelqu'un pour accomplir le Hajj et la Umrah à sa place. Même si cette personne part d'un endroit plus proche de Mecca que son propre pays. Il mandate quelqu'un qui habite à Mecca, ou il habite aux alentours, à côté, il peut le mandater, il accomplit le Hajj de sa place. Et cela en se basant sur le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Une femme de la tribu de Khath'am va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada', et lui dit: ô messager d'Allah, l'obligation du pèlerinage a atteint mon père, mais il est un vieil homme qui ne peut plus se tenir sur une monture. Donc là, on voit bien ses vieillesses. Il a pris de l'âge. Et il ne peut pas s'établir convenablement sur une monture. Puis-je accomplir le Hajj en son nom? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit oui. Donc celui qui est capable d'accomplir le Hajj lui-même n'a pas le droit de mandater quelqu'un pour effectuer le Hajj obligatoire à sa place. Il possède toutes les conditions se réunies pour lui, pour accomplir le Hajj lui-même. Celui-là, il n'a pas à mandater quelqu'un pour le faire pour lui.
Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala a dit dans son ouvrage Al-Ijma' ainsi que Ash-Sharh al-Kabir de Shams al-Din Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, il dit il y a un consensus sur le fait que celui sur qui le pèlerinage de l'islam est obligatoire, alors qu'il en est capable, ne s'en acquitte que s'il l'effectue lui-même. Et il ne sera pas exempté si quelqu'un d'autre le fait à sa place. Même si, par exemple, il mandate quelqu'un pour l'accomplir à sa place, si cette personne l'a accompli pour lui, cela ne l'exempte pas de Hajjat al-Islam. Du moment qu'il en a les moyens, il en a la capacité de le faire, il doit le faire. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit, il n'est pas permis à celui qui est capable d'accomplir le pèlerinage lui-même de mandater quelqu'un d'autre pour accomplir le Hajj obligatoire. Et ce, par consensus. Le consensus des savants de l'islam. Il a dit ça dans son ouvrage Al-Mughni. Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a commenté les savants qui autorisent la délégation niyaba dans le Hajj sont unanimes sur le fait qu'elle ne suffit pour s'acquitter du Hajj obligatoire qu'en cas de décès ou d'incapacité permanente. Ne sont donc pas concernés le malade dont on espère la guérison, le fou, la personne qui a perdu la raison, dont on espère qu'il retrouve la raison, et même celui-là, subhanallah, on espère, Inch'Allah ta'ala, qu'il retrouve. C'est-à-dire qu'on ne va pas se précipiter, on ne va pas se hâter. Non, vas-y, du moment que là, tu as les mandats. Non. Le malade, on patiente un peu, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah soit dans la guérison. Celui qui a perdu la raison, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait revenir sa raison. Un prisonnier dont on espère la libération. Et le pauvre, car il peut devenir une personne aisée. Allah nous a donné les moyens. Et Allah est plus savant. C'est la parole de Ibn Hajar rahimahullah fi Fath al-Bari. فيجب على من أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه وهذا يشترط أن يكون العذر معه مستمرا أن يقيم من يحج عنه إن كان له مال، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول صاحبي أبي حنيفة من؟ إن شاء الله خليك الله يبارك. أبو يوسف يعقوب رحمه الله، والثاني أبو الحسن الشيباني. وهو قول طائفة من السلف منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق رحم الله الجميع، واختاره الكمال بن الهمام والإمام ابن حزم والشيخ بن باز والشيخ بن العثيمين رحمه الله تعالى. Donc il est obligatoire pour celui qui est empêché d'accomplir le pèlerinage en raison de la vieillesse ou d'une maladie incurable, à condition que la maladie soit permanente. Donc, il lui est permis de mandater quelqu'un pour accomplir le pèlerinage dans son nom, s'il possède les moyens financiers. Ceci est l'avis des écoles shafi'ites et hanbalites, ainsi que l'une des opinions rapportées d'Abu Hanifa rahimahullah, et l'avis de ces deux grands compagnons rahimahumullah ta'ala, Abu Yusuf et Mohammed ibn al-Hassan, qui font partie de ces deux plus grands élèves, et d'un groupe parmi les pieux prédécesseurs, parmi lesquels Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, Al-Hassan al-Basri, Al-Thawri, Abu Hanifa et ses disciples, on a vu,
Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh, et parmi les contemporains, ou plutôt c'est l'avis choisi par Al-Kamal ibn al-Humam, et parmi les savants contemporains, il y a Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi ala al-Jami', qui sont de cet avis-là. Et c'est la raison pour laquelle la personne, elle n'a pas laissé jusqu'à ce qu'elle avance dans l'âge, et c'est là où elle va faire le hajj. وهذا ما يعتقده الكثيرون. Beaucoup de gens, s'ils partent jeunes, ils trouvent des fois même ses parents. Ils lui disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pars maintenant? Pourquoi? Et t'es encore sujet de bêtises et de faire des péchés. C'est comme celui-là, il a un contrat avec Allah Azza wa Jal, quand est-ce qu'il va décéder? Huma adrak. Et surtout à notre époque, les frères. Ce qu'il faut savoir, que Al-Hajj, déjà ceux qui ont fait juste Al-Umrah, vous voyez le tawaf? Ça demande quand même une certaine condition physique. Que dire alors Al-Hajj? Et pour vous dire, la plupart des pèlerins qui partent d'Europe, leurs tentes, ils sont à la fin de Mina. Et les stèles, ils sont à l'entrée de Mina. Qui veut dire que vous allez traverser minimum 3 à 4 kilomètres à pied pour arriver aux stèles, pour la lapidation des stèles. Et ça, c'est pour tout le monde. Alors celui qui ne peut pas marcher, qui ramène une fois un fauteuil roulant. Vous arrivez aux stèles, vous lapidez, il n'y a aucun bus, aucun moyen de transport. Et demandez maintenant aux personnes âgées, ils vont vous dire, on aurait dû venir plus tôt. Et ça, on va le voir dans les rites. Ça se fait en 3 jours, la lapidation des stèles. Et ça sans parler, s'il descend faire tawaf al-ifada. Et il fait après ça, ici il fait tamattu'. Al-Hajj, c'est physique. Ceux qui ont fait le Hajj, ils savent. Ça demande un air de puissant. Tes 2 pieds, essaye de les travailler dès maintenant. Il y a de la marche. Alors les personnes âgées, pourquoi tu l'as jusqu'à 70, 80? Celui qui a les moyens, qu'il le fasse. Il n'attend pas. Ma adrak. Oui, ça va venir, Inch'Allah. Et même celui maintenant, il trouve une certaine pénibilité en faisant le Hajj. Celui-là, il n'a pas délégué quelqu'un, il n'a pas mandaté une autre personne. Voilà. Et là, on trouve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radiyallahu anha. Il lui a dit wa ajruki ala qadri nasabiki ou fi riwaya wa nafaqataki. À savoir la récompense, elle est proportionnelle à quoi? À l'effort fourni et aussi aux dépenses que la personne a données. واضح. Par rapport. Les frères, c'est pas une anecdote, mais c'est une réalité. J'ai fait mon premier pèlerinage, j'avais 36 ans, en 2000. Si je vous dis que j'ai fait tout mon pèlerinage à pied, là-bas, je ne prenais pas de transport. Je suis allé à Arafat, à Muzdalifa, à Mina, etc. Parce que j'avais la force. Je galopais. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité d'accomplir le Hajj avec Abdel Hakim, miraran wa tikrara, wa lillahi alhamdu minna.
Eh bien, les frères, c'est plus Mourad de 36 ans. Là, j'en ai 61. Il barik fik. Abdel Hakim, il me supplie de prendre des gens en Umrah. Je lui dis, je ne peux pas. Je n'arrive plus. Vous me voyez comment je prie, comment je marche. Donc, pour illustrer ce que je viens de vous dire, Abdel Hakim, mais ça, c'est une réalité et c'est un témoignage. Ce n'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est un témoignage de ma propre personne. Donc, les frères, Allah barik comme celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a fait grâce d'avoir les moyens, hâtez-vous. C'est le meilleur des voyages. Arrêtez de gaspiller votre argent à droite à gauche et ne croyez pas que la santé, elle est durable. On ne sait jamais. Revenez au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait jamais ce qui peut advenir de la personne. Donc celui, et regardez maintenant, Allah, c'est difficile, les frères. C'est très difficile. Il vous a raconté Abdel Hakim plusieurs fois. Les gens, ils ont les moyens. Jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. Oui, ils sont connectés, ils n'ont pas pu acheter. Et c'est les frères, je vous dis, et les frères, ils ont fait des transferts d'argent. Ça veut dire que tout était là. C'était quoi? Des fois, c'est juste la connexion à la plateforme. Tellement il y a du monde, et ben il n'a pas pu. Et après, c'est quoi? C'est Qadar Allah Azza wa Jalla. Celui qu'Allah Azza wa Jalla a prédestiné qu'il soit parmi les invités, je connais un frère, il est arrivé à la dernière minute et il a fait les transferts à la dernière minute et il rentre et c'est le premier qui a acheté. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné les choses ainsi. من استناب للحج ثم برئ قبل الموت يعني كان له عذر مرض ثم برئ قبل الموت وهو قد استناب فهل عليه أن يعيد الحج؟ لأهل العلم فيه قولان. القول الأول من استناب للحج ثم برئ قبل الموت يجزئ عنه يعني الحج الذي حجه النائب عنه يجزئ عنه ويسقط عنه الفرض وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية وبه قال إسحاق بن راهويه. والقول الثاني قالوا لا يجزئه عن حج الفريضة وعليه الحج بنفسه وهذا مذهب الحنفية والشافعية في الأصح واختاره الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. Maintenant, celui qui mandate quelqu'un pour accomplir le Hajj à sa place. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la guérison avant de mourir. C'est-à-dire avant de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a guéri de sa maladie. Mais entre-temps, il a mandaté quelqu'un pour accomplir le Hajj à sa place. Alors, quel est le statut de cette personne? Il y a deux avis chez les savants, rahimahumullah ta'ala. Le premier avis, ils disent que celui qui a mandaté quelqu'un pour le Hajj puis guéri avant sa mort, le Hajj accompli en son nom est valable. Et l'obligation du Hajj est levée pour lui. C'est-à-dire que le Hajj de l'Islam, il l'a fait. C'est l'avis des Hanbalites, des Zahirites, et également l'opinion d'Ishaq ibn Rahawayh, rahimahumullah ta'ala. Deuxième avis, ils disent que cela ne suffit pas pour s'acquitter du Hajj obligatoire. Et il lui incombe de le faire lui-même, c'est-à-dire que pendant sa guérison. Et c'est l'avis des Hanafites et des Shafi'ites dans leur avis, leur opinion le plus reconnue. Et c'est également l'avis choisi par Ibn al-Munzir, rahimahullah ta'ala. ومن مات وعليه حج واجب بقي الحج في ذمته يعني إنسان كان له الاستطاعة أن يحج وأخر حجه حتى مات بقي الحج في ذمته ووجب الحج عنه من رأس ماله يعني من تركته التي تركها وراءه
لأنه دين واجب، والدين الواجب يخرج من رأس المال، سواء أوصى به يعني الميت أم لا. يعني أوصى به أم لا يعني من مات ولم يكن له تركة، هنا لم يلزم أحدا أن يحج عنه. إذا لم يترك ما يحج به عنه فهنا ليس من باب الإلزام، ولكن يستحب لوارثه أن يحج عنه. وهذا فائدة الولد الصالح. الولد الصالح يذكر أباه بهذا، يحج عنه ويعتمر. حج النافلة، حج الفرض إن لم يحج حج الفرض، وحج النافلة وعمر النافلة. أحد الصالحين رأى والده الذي تركه وهو صبي وهو لم يره، يعني لما مات الوالد كان هذا الابن دون الاحتلام، كان دون التمييز، صغير جدا، ولم يرى أباه. فرأى أباه في الرؤيا، وكان لأبيه عدد من الأولاد، فسأل هذا الابن والده قال: أتعرفني؟ قال: وكيف لا أعرفك؟ لا أعرف أحدا من أولادك معرفتك أنت. قال: وفلان؟ قال: لا أعرفه. قال: وفلان من أولاده؟ قال: لا أعرفه. قال: وما ذاك إلا لدعاء له في كل سجدة. فالوالد يعرف من أولاده من يدعو له، من يتذكره بالدعاء بالعمل الصالح بالصدقة وبحج النافلة وعمرة النافلة وحج الفرض إن لم يحج. ويستحب لوارثه أن يحج عنه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وقالت به طائفة من السلف، وبه قال عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، والحسن البصري وطاووس بن كيسان والإمام الأوزاعي والثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو ثور وإسحاق، وأضافه ابن حزم إلى جمهور السلف، واختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله، أن من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج، يعني كانت له القدرة المالية ربما البدنية، ولكن المالية إن لم يكن مستطيعا ببدنه أناب عنه من يحج عنه، فهذا وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أم لم يوصي. Et celui qui meurt alors qu'un pèlerinage obligatoire est encore à sa charge, il n'a pas accompli le Hajj. Le Hajj reste en suspens dans sa responsabilité et il doit être accompli à partir de ses biens propres, c'est-à-dire de ce qu'il a laissé en héritage, car cela est considéré comme une dette obligatoire. Et toute dette obligatoire doit être réglée à partir de l'actif brut de la personne, de son argent propre, avant tout partage de l'héritage. Qu'il ait laissé un testament ou pas. S'il meurt sans laisser de biens ou d'argent, personne n'est obligé de faire le Hajj pour lui. Mais il est recommandé à son héritier de le faire en son nom. Et Abdel Hakim, il a cité une anecdote, et c'est là le profit, le bénéfice de l'enfant pieux, vertueux. Mais comme on le dit à chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam du hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Waladun salihun yad'u lahu. Tout le monde connaît ce hadith. Mais est-ce que vous l'avez préparé, cet enfant, les frères? Est-ce que vous l'avez préparé? C'est une big question, comme on dit.
Eh bien, un enfant, son père est décédé, il l'a laissé tout petit. Donc il n'a pas connu son père. Et il ne cessait de le voir en songe, dans les rêves. Et une fois, il a vu son papa en rêve, il lui dit « Est-ce que tu me connais ?» Il lui a dit « Wallah, je ne connais que toi. » Il a dit « Est-ce que tu connais Foulan ?» Il commence à lui citer ses frères, il a ses enfants à lui. Il a dit « Non, je ne les connais pas. » Il a dit par Allah, pourquoi il connaissait que lui? Et pourtant, il a laissé tout petit. Et le petit a dit, il n'a pas connu son père. Il a dit, pourtant, il a dit, je ne connais que toi. Voilà. Il a dit par Allah, je lui faisais des invocations dans chaque prière, chaque prosternation, il faisait des doigts pour son père. Donc c'est ça la véritable connaissance en connaissance. Donc s'il meurt sans laisser de biens ou d'argent, personne n'est obligé de faire le hajj pour lui, mais il est recommandé à ses héritiers de le faire ensemble. Et c'est l'avis des Shafi'ites, des Hanbalites, des Zahirites, et aussi d'un groupe de pieux prédécesseurs, parmi eux Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, Abu Huraira, radiyallahu anhu, Al-Hassan al-Basri, Tawus ibn Kaysan, Al-Imam al-Awza'i, Al-Imam al-Thawri, Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Abi Layla, Abu Thawr et Ishaq ibn Rahawayh. L'imam Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, a rapporté que c'est l'avis de la majorité des pieux prédécesseurs. Ce point de vue a également été adopté par le Cheikh al-Shanqiti, l'imam al-Shanqiti, rahimahullah, Mohamed Amin al-Shanqiti, et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui dit celui qui meurt sans avoir accompli le hajj, alors qu'il en avait les moyens. Le hajj doit être accompli pour lui, à partir de sa succession. Qu'il en ait fait mention dans un testament ou pas. ويشترط في النائب يعني الذي ينوب النائب عندك النائب وعندك الأصيل. النائب هو من سيقوم بالحج عن الأصيل. يشترط في النائب أن يكون قد حج حجة الإسلام عن نفسه أولا، وإلا كانت الحجة عن نفسه، يعني تنقلب إلى النائب ليس إلى الأصيل. لم يحج حجة الإسلام، ليس له أن يحج عن غيره، فإن حج عن غيره انقلب الحج له، ليس عن من أنابه وهو الأصيل. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف، واختاره الشيخ مختار محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة. وتجوز النيابة في الحج سواء كان النائب رجلا أو امرأة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول عامة أهل العلم، وحكي الإجماع على ذلك. قال ابن المنذر، الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله، قال وأجمعوا على أن الحج يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل يجزئ. حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يجزئ. وقال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح فمنعه، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ويجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج، في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها. وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. وقال الشنقيطي رحمه الله ودلت الأحاديث المذكورة على جواز حج الرجل عن المرأة وعكسه،
وعليه عامة العلماء، وهذا بإذن الأصيل أو بوصيته أو لا. كثير من أهل العلم اليوم حجوا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وعن الإمام ابن القيم، منهم الشيخ عبد العزيز الشيخ حج عن الإمام القيم رحمه الله، قال وذلك من كثرة استفادة من كتبه رحمه الله. Il est une condition pour que le mandataire, celui qui fait le hajj au nom d'une autre personne, ait accompli le hajj lui-même. Parmi les conditions, pour mandater quelqu'un, il faut que celui qui va accomplir le hajj pour quelqu'un, il faut que lui-même il ait accompli le hajj auparavant. Sinon, le hajj qu'il a accompli sera considéré comme étant pour lui-même. La personne elle mandate, elle donne de l'argent et elle paye, etc. Et cette personne n'en a pas fait le hajj auparavant. Et bien si elle fait le hajj, il va se l'accaparer, c'est lui qui a fait le hajj. Et ne sera pas valable pour la personne qu'il représente. Ceci est l'avis des Shafi'ites et des Hanbalites ainsi que d'un groupe de pieux prédécesseurs, et c'est également l'opinion choisie par l'imam Shankiti rahimahullah, et c'est la fatwa de la commission permanente qu'elle a émise en ce sens. Il est permis aussi qu'un homme ou une femme accomplisse le hajj en tant que mandataire, à l'unanimité des 4 écoles juridiques et l'opinion de la majorité des savants. C'est-à-dire que la personne qu'on mandate, qu'elle soit homme ou femme, si elle accomplit le hajj, pour l'homme ou pour la femme, c'est valable, et vice-versa. L'imam Ibn al-Munzir, rahimahullah ta'ala, il a dit, ils sont tous convenus, les savants, que l'homme peut faire le hajj pour une femme et la femme pour un homme, et cela est valable. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit les savants sont d'accord sur la validité du hajj d'une femme pour un homme, sauf un des savants, Al-Hassan ibn Salih. Lui, il a interdit, comme l'a fait d'ailleurs quiconque interdit complètement la délégation dans le hajj. Ibn Qudama a dit, il est permis qu'un homme fasse le hajj pour un homme ou une femme, et qu'une femme le fasse pour un homme ou une femme également, selon l'opinion de la majorité des savants. Nous ne connaissons aucun avis contraire. Pas de contradictoire par rapport à ça. L'ensemble des savants de l'islam, et ils sont sur cet avis-là, qu'il est permis à un homme de faire le hajj pour une femme, et une femme pour un homme pour une femme, un homme pour un homme, etc. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, il est permis à une femme de faire le hajj pour une autre femme, que ce soit sa fille ou non. Et il est également permis qu'elle fasse le hajj pour un homme, selon l'avis des 4 imams de la majorité des savants. L'imam Muhammad Amin al-Shankiti rahimahullah ta'ala, il dit, les hadiths mentionnés indiquent clairement qu'un homme peut faire le hajj pour une femme et inversement. Et c'est l'avis de la majorité des gens de science. واختلف أهل العلم في مشروعية النيابة في حج النفل. أجمعوا على certains savants, ils ont fait le hajj pour certains savants contemporains. Ils ont fait le hajj pour des savants, des anciens savants, comme Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, l'imam Ibn Qudama, l'imam Al-Qayyim rahimahullah. Ils ont dit tellement, même Cheikh Abdul Aziz al-Sheikh, ils ont dit tellement, on a profité de leurs livres. Rahimallahu al-jami'. Ahlul ilmi lahum rahim. Ils ont un lien de parenté. Il y a un lien de parenté entre les savants. C'est lequel? C'est la science. Rahimu ahli al-ilmi al-ilm. Regardez, subhanallah. Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, il n'a pas laissé d'enfant. Il s'est même pas marié.
Il est mort célibataire, Cheikh Islam, tellement il était يعني occupé بالعلم. Et ça lui arrivait même des fois d'oublier de manger. Certains ils vont me dire, comment sa mère. Hein? Comme nous, on oublie souvent de manger. Quand son père est décédé, il avait sa chambre où il avait ses livres. Il y avait deux portes. Une porte qui donnait directement à la maison et la deuxième, elle donnait directement sur la route. Et sa maman lui posait la nourriture de la deuxième porte, celle qui donnait à la maison. Et elle a dit des fois, 2 jours, 3 jours, et je trouve que la nourriture n'a pas bougé. Rahimahullah. وهذا ليس بالغريب. Et c'est pour ça, Hafz ibn Kathir rahimahullah, il dit, Cheikh al-Islam Taymiyya rahimahullah, il écrivait en une journée ce que les autres écrivaient dans une semaine. Usbou'. Et pourtant, ses élèves, là il parle de ses élèves, l'imam al-Qayyim rahimahullah, Tuhfat al-Wadoud fi ahkam al-Mawlud, il l'a écrit pendant le voyage. Zad al-Ma'ad, il l'a écrit sur sa monture. Ala rahilati. Tuhfat al-Wadoud, c'était son fils, il a eu un enfant, et il n'avait pas quelque chose à lui offrir. Qu'est-ce qu'il lui a écrit? Il lui a offert un livre. Les règles relatives au nouveau-né. L'imam al-Qayyim rahimahullah. Et malgré ça, qu'est-ce qu'ils disaient, eux, de Cheikh al-Islam rahimahullah? Il dit, il était ayah par rapport à l'écriture. وهذا فتح من الله عز وجل. Avant de partager l'héritage, il faut qu'il sorte la somme nécessaire pour effectuer le hajj pour lui. Parce que ça, c'est une dette. Et la dette, elle passe avant l'héritage. Qu'est-ce qu'on a dit? Le mort. C'est quoi les règles? Ta, doum. Ta, da, del, waw, mim. Ta, tajhiz. Da, dayn. Waw, wasiyya. Mim, miraf. Quand la personne décède, ce qui incombe à ses héritiers, c'est ces 4 choses. Premièrement, les savants ils ont regroupé cela dans ce mot, tadoum. Tatajhiz, tout ce qui concerne la préparation de son enterrement. Et ce qui est légiféré, c'est pas faire des repas, inviter les gens. Tajhizuhu at-tajhiz al-shar'i min kafan ou ghayr dhalik. Deuxièmement, ad-dayn. S'il a laissé des dettes. Et le hajj, il fait partie des dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la femme, elle a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit que sa mère, tous les têtes, c'est-à-dire elle est morte subitement. Et elle n'a pas accompli le hajj, alors qu'elle avait les moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il lui a dit, si elle avait laissé une dette, est-ce que tu t'aurais acquitté de cette dette ou pas? Elle a dit non. قال الله أوفى الله أحق أن يوفى دينه. Allah Azza wa Jal mérite plus qu'on s'acquitte de sa dette. Alors ça, c'est une dette. Après, on passe à l'wasiyya, le testament. Qu'est-ce qu'il a laissé? Et l'wasiyya, c'est pour qui? C'est pour les personnes qui ne font pas partie des héritiers. Et après, on passe au miraf, à l'héritage. D'accord? Les gens, il a fait le hajj, il n'a pas fait le hajj. Et même s'il a qu'il a laissé un testament, qu'il a laissé une recommandation de faire le hajj pour lui ou pas?
الحج il est valable mais تأثم على ذلك. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله سئل عن هذا. Il a dit c'est le moment. La personne c'est le moment de le hajj. Et la personne elle peut partir au hajj qu'elle parte au hajj. Si maintenant c'est pas le moment de le hajj, elle fait l'hijra. Maintenant, il y a une divergence entre les savants concernant le hajj concernant le statut de l'umrah. Est-ce qu'elle est wajiba ou pas? وكثير من أهل العلم يرون بوجوبها. Maintenant, celui qui a les moyens, qu'il le fasse. ولا يؤخر. Pourquoi il retarde ça? ما هو شرط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل قال لبيك حجا عن شبرمة. قال من شبرمة؟ في رواية قال أخ لي وفي رواية قال ابن عم لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا ليس ابني. الشيخ الألباني رحمه الله كاين في مسائل. Regardez les frères. الذي يتبع الحق يدور مع الدليل أينما دار. واضح. Si maintenant il y a un délit, avec tout le respect à tous les savants, que ce soit Cheikh Ibn Uthaymin ou Cheikh Ibn Baz rahimahullah ou Cheikh Al-Albani rahimahullah, في مناسك الحج Cheikh Al-Albani rahimahullah له انفرادات par rapport à la question d'hier. انفرد بها Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit concernant celui qui arrive à Mecca le 8e jour de Dhul Hijjah, il dit celui-là il fait que le hajj. Il n'a pas fait l'umrah de Tamattu. Alors que, après consultation, les savants de Min al-Qidam, ils disent qu'il peut, au moment qu'il peut assister à Arafat. وهذا قول الشيخ بن باز رحمه الله وقول الشيخ سليمان الرحيل وقول الشيخ عبد الرزاق البدر وقول الشيخ الألباني رحمه الله. واضح. Maintenant العبرة بماذا؟ Qu'est-ce qu'on a dit? العالم يستدل له لا يستدل به. D'accord? Quand on cite un cheikh, on dit العالم الفلاني. Le cheikh الفلاني il a dit tel avis. Il s'appuie sur quoi? Nous on n'a pas de تعصب للرجال. On a تعصب للدليل للحق. واضح. Dernière question. إن شاء الله أبقى إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.